बंधु मैंने आजिर यह कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर यह कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु मैंने आपण जो मानसिक अशांति एवं असुरक्षित भावना अनुभव करुछंती ताहा अगस्ट 12 तारिख 2026 राति रे शीर्ष रे पहुंचीबाकु जाउछि। एई सूर्य पराग आपणकर निज राशि कर्कट राशि विशेष करी अश्लेषा नक्षत्र रे हेबा पई जाउछि। केवल यह एक ज्योतिर्विज्ञान घटना नुहे, यह आपणक जीवन पई एक कठिन पुनः स्थापन प्रतिनिधित्व करे। आपण जेकोसी भी क्षेत्र रे थांतु ना कहीं आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता एवं अधिक चिंता करिबार प्रवृत्ति आपणकर सबुठारु बड़ चैलेंज हेबाकु जाउछि। एही सूर्य पराग आपणकर प्रथम भावरे संघटित हेबो एवं अश्लेषा नक्षत्रर शक्ति गुप्त एवं रहस्यमय। एही समय आपणकर निकटतम लोक किंबा सबुठारु निकटतम जिनिस सबुठारु बड़ विपद सृष्टि करि पारंती। आपणक मूलदुआ तोहलिबाकु जाउछि, तथापि यह विनाश पाई नुहे, बरं आपणक भितरे लुचि रहितिबा विषाक्त पदार्थ को सफा करिबा एवं एक विशाल परिवर्तन आनिबा पाई सतर्क रुहंतु, कारण दृश्य गुड़िक प्रतारणापूर्ण। बंधु मैंने एही मासरे शनि बक्री गोचर करुछंती। राहु मीन राशि रे आपणकर नवम भावरे गोचर करुछंती एवं केतु कन्या राशि रे आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती। एही संरचना गुड़िक कर्म शुद्धिर एक अनन्य चक्र आरंभ करुछि। बंधु माने अगस्ट 12 तारिख रे हेबाकु थिबा सूर्य ग्रहण उपरे ध्यान दियंतु। जदिओ एही सूर्य पराग भारत रे दृश्यमान हेबो नाही, किंतु ज्योतिष दृष्टिकोणरू महाजागतिक शक्तिर एक विशाल उष्मता प्रत्येक 12टी जाकर राशिर व्यक्ति विशेष मानकर मन एवं जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइब। तेणु आसंतु एहाकु गभीर भावरे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। कर्कट राशि हेउछि जल तत्वर राशि। आपणकर भावना सहानुभूति एवं सुरक्षा भावनार प्रतीक। तथापि एही राशि मध्यरे हमको अश्लेषा नक्षत्र विचार करबाकू पड़िबो। अश्लेषा नक्षत्रर अधिपति हेउछंती बुध। एहार प्रकृति सर्परूपी, गभीर भावरे गुंडित एवं उत्तेजित हेले विषाक्त होई पारे। अगस्ट 12 तारिख रे 4टी ग्रह सूर्य, चंद्र, गुरु एवं बुध कर्कट राशि रे एक महासंयोग घटुछि, जहाँकि आपणकर प्रथम भावरे। सूर्य अहंकार को प्रतिनिधित्व करुथिबा एवं द्वितीय भावर अधिपति। चंद्र मन को प्रतिनिधित्व करुथिबा एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति। उभय ग्रहण समय अश्लेषा नक्षत्रर तीव्र विषाक्त प्रभाव रे अछंती। एही समय ज्ञानर अधिपति आपणकर नवम एवं षष्ठ भावर अधिपति गुरु एठारे उपस्थित अछंती। बुध आपणकर बुद्धि एवं जोगाजोगर ग्रह तृतीय भाव एवं द्वादश भावर अधिपति मध्य चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती। जेहेतु एही तीव्र पराग प्रथम भावरे आपणकर व्यक्तित्वर भावरे घटुछि, तो आपणकर मन आपणकर आत्मा अश्लेषार जालरे फसिजिबे। जेतेबेले आपणकर बुद्धि एवं ज्ञान पोष्या द्वारा प्रदान करा जाइथिबा स्थिरता खोजिबे, यह केबे घटिब? ग्रहण दिन ठारू एहार प्रभाव 45 दिन पर्यंत रहिब, कारण राहु केतु अक्ष आपणकर प्रथम एवं द्वितीय भाव को एक्टिवेट करुछि एवं चंद्र आपणकर लग्नर अधिपति निजे ग्रहण द्वारा पीड़ित। यह बाह्य घटना भावरे कम एवं आपणक आभ्यंतरीण निष्पत्ति रे परिवर्तन एवं अन्य मानक उपरे आपण रखिथिबा अंधविश्वासर भांगिबा भावरे अधिक प्रकाशित हेबो। आपणक जीवन रे जेउ दिग गुड़िक आउ आपणक पई उपयोगी नुहे ताहा शेष होई जिवो, जहा आपणक पई एक नूतन संस्करण को प्रकाश करिवो। आपणकर अंतर्ज्ञान उपरे विश्वास रखंतु, किंतु कोनोसी बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु तथ्य जांच करबाकू निश्चित करंतु। बंधु माने आमे सर्वदा आपण को ग्रह परिवर्तन रे कौन घटुछि से विषय सूचना देउछु, किंतु वास्तव रे आपणक जीवन रे कौन घटुछि ताहा आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे दशा एवं अंतर्दशा उपरे ही आधारित अटे।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହି ପରାଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଚାରୋଟି ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସୂଚକ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବେ। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ନେଉଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟରେ କିମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଫିସ ରାଜନୀତିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦଲିଲ କରାଯାଇଛି। ମୌଖିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନସିକତା ବିନା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି, ଅଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅଶ୍ଲେଷା ଏକ ଗଭୀର ଆସକ୍ତି ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ଘଟଣା, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ଦେହଜନକ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାସନ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମନର କାରକ ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଇବା ହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରି ପାଇବାର ଏକ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 108 ଥର ଓମ୍ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପାଇଁ। ତୃତୀୟତଃ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ନିବେଶ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନଗଦ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଅମ୍ଳଜାନ। ଧନଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ପୀଡ଼ିତ। ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି, ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ପ୍ରବାହରେ ହଠାତ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାରେ ଫସିପାରେ। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ମୁକ୍ତା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚମାନର ମୁକ୍ତା ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବ। ତଥାପି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ହିସାବ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସଠିକ୍ ମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଭୁଲ ମେଣ୍ଟ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ବୁଧ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଥୀ, ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ନିକଟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମୟ। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ
ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବହାରିକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ତିକ୍ତ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଅଶ୍ଳେଷାର ପରିଭାଷିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ୍ ତ୍ରୁଟି, ଏହାର ଫସିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକୃତି। ଏଥିରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସର୍ବବୃହତ୍ ବିପଦ ରହିଛି। ଲୁକ୍କାୟିତ ପରିଣାମ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହେରଫେର। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ, ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଘର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଇ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଳକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରିସରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ବାଟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଉଭୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଭୟର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବାର ସମୟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁକିଛି, ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ, ମିଥ୍ୟା ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଯେକୌଣସି କୃତ୍ରିମ ସମ୍ପର୍କ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ଅଟକାଉଥିଲା। ଏହି ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଭାବନାକୁ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।